30 படிச்சிட்டோம். சரி, 30 எழுதியிருக்கா? 30 நேற்றுக்கு படித்தாச்சு. 31 போயிடலாம். Text 31, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Text 31 வந்து இதில் பொருளுரை இல்லை. அதாஸ்மத் அம்சபூதாஸ்தே ஆத்மஜா லோகவிஸ்ருதாக பவிதாரோ அங்கபத்ரம் தே விஸ்ரப்ஸ்யந்தி சதேயசஹ. Translation: You will have sons who will represent a partial you will have sons who will represent a partial manifestation of our potency. And because we desire all good fortune for you, those sons will glorify your reputation throughout the world. Text 32. Evam kamavaram dattva pradijagmu suresvaraha sabhajidastayo samyak dambatyor mishadostadaha. Thus, while the couple looked on, the three deities Brahma, Vishnu and Maheshwara disappeared from that place after bestowing upon Atri Muni the benediction. இதில் பர்போர்ட்ஸ் இதில் வந்து எதுலேயுமே இல்லை. Text 33. Somo abhut brahmano amsena datto vishnostu yogavit durvasha sangarasyamso nibodhangirasa prajaha. Thereafter, from the partial representation of Brahma, the moon god was born of them. From the partial representation of Vishnu, the great mystic Dattatreya was born, and from the partial representation of Sankara, Lord Shiva, Durvasa was born. Now you may hear from me of the many sons of Angira. So, இதில் எதுலேயுமே பர்போர்ட்ஸ் கிடையாது. Very, so many slokas. படிப்போமா? Text 34. Shraddhatu angirasa patni chadasro asuda kanyakaha sinivali kuhuraka chadurti anumadistada. Angira's wife Shraddha gave birth to 4 daughters named Sinivali, Kuhu, Raka and Anumati. Tatputrav aparavas ashtam kyadau swarochite andore udatyo bhagavan sakshat brahmishtas cha brigaspadihi. Besides these 4 daughters, she also had another 2 sons. One of them was known as Udatya and the other was the learned scholar Brigaspati. Pulastyo ajanayat patnyam agastyam cha havir bhuvi sonya janmani dakragnir visravascha mahatapaha. Pulastya begot in his wife Havirbhu one son of the name Agastya, who in his next birth became Dakrakni. Besides him, Pulastya begot another very great and saintly son whose name was Visrava. Tatsya yakshapadir devaha kuberastu idavida Ravana kumbhakarnascha tadanyasyam vibhishanaha. Visrava had 2 wives. The first wife was Idavida, from whom Kuvera, the master of all extras, was born, and the next wife was named Keshini, from whom 3 sons were born, Ravana, Kumbhakarna and Vibhishana. Pulahasya gadir bharya trin ashuda sadisudan karma sreshtam variyamsam sagishnum cha mahamate. Gadi, the wife of the sage Pulaha, gave birth to 3 sons named Karmasreshta, Variyan and Sagishnu, and all of them were great sages. Gadi, the wife of Pulaha, was the 5th daughter of Kardama Muni.
She was very faithful to her husband, and all her sons were as good as he. Kratorapi kriya bharya valakilyan asuyata Rasheen sashti sagasrani jvalado brahma tejasa. Kratu's wife Kriya gave birth to 60,000 great sages named Valakilyas. All these sages were greatly advanced in spiritual knowledge and their bodies were illuminated by such knowledge. Kriya was the sixth daughter of Kardama Muni and she produced 60,000 sages who were known as the Valakilyas because they all retired from family life as Vanaprasthas. Urjayam Jagnire Putra Vasishtasya Parandava Chitrakedu Pradhanaste Sapta Brahmarshayo Amalaha. The great sage Vasishta begot in his wife Urja, sometimes called Arundhati, seven spotlessly great sages headed by the sage named Chitrakedu. Chitrakedu Surocischa Viraja Mitra Evacha Ulbano Vasubhrityano Juman Shakti Adayo Pare. The names of these seven sages are as follows: Chitrakedu, Surochi, Viraja, Mitra, Ulbana, Vasubhrityana, and Juman. Some other very competent sons were born from Vasishta's other wife, Urja, who is sometimes known as Arundhati and was the wife of Vasishta, was the ninth daughter of Kardama Muni. Chittistu Adarvana Patni Lebe Putram Dridavradam Dadyanjam Aswasirasam Brigor Vamsam Nibodame. Chitti, the wife of the sage Adarva, gave birth to a son named Aswasira by accepting a great vow called Dadyanja. Now you may hear from me about the descendants of the sage Bhrigu. The wife of Adarva, known as Chitti, is also known as Santi. She was the eighth daughter of Kardama Muni. So idella me description da. Bhrigu Kyatyam Mahabhaga Patnyam Putran Ajijanat Dadaram cha Vidadaram Sriyam cha Bhagavat Param. The sage Bhrigu was highly fortunate in his wife known as Kyati. He begot two sons named Data and Vidada and one daughter named Sri. She was very much devoted to the Supreme Personality of Godhead. Ayadim niyadim chaiva sude merustayor adat tabhyam dayor adavadam mrikanda prana evacha. The sage Meru had two daughters named Ayati and Niyadi, whom he gave in charity to Dada and Vidada. Ayadi and Niyadi gave birth to two sons, Mrikanda and Prana. Markandeyo Mrikandasya Pranadvedasira Munihi Kavischa Bhargavo Yasya Bhagavan Ushana Sudaha. From Mrikanda, Markandeya Muni was born, and from Prana, the sage Vedasira, whose son was Ushana Sukracharya, also known as Kavi. Thus Kavi also belonged to the descendants of the Bhrigu dynasty. Tayede Munayakshattar Lokan Zargairabhavayan Yeshagardam Dauhitra Santana Kadidastava Srinvada Shraddhadanasya Sadhya Pabhara Paraha Prashudim Manavim Daksha Upaye Mehi Ajatmajaha. My dear Vidura, the population of the universe was thus increased by the descendants of these sages and the daughters of Kardama. Anyone who hears the descriptions of this dynasty with faith will be relieved from all sinful reactions. Another of Manu's daughters, known as Prashudi, married the son of Brahma named Daksha. Tasyam sasarjat duhitrih sodasamala lochanaha Trayodashada dharmaya taraikam agnaye vibhuhu. Daksha begot 16 very beautiful daughters with lotus-like eyes in his wife Prasudi. Of these 16 daughters, 13 were given in marriage to Dharma and one daughter was given to Agni. Pitrubhya ekam yuktebhyo bhava yaikam bhavachide Shraddha Maitri Daya Santis Tushti Pushti Kriyonnadihi Buddhir Meda Tidiksha Khrir Murtir Dharmasya Patnayah
Shraddha Sudha Subham Maitri Prasadam Abhayam Daya Shanti Sukam Mudam Tushti Smayam Pushtir Asuyada Yogam Kriyon Darbam Artam Buddhir Asuyada Meda Smridim Tidikshatu Kshemam Hri Prasrayam Sudam Murti Sarva Gunotpattir Naranarayana Rishi. One of the remaining two daughters was given in charity to the Pitruloka, where she resides very amicably, and the other was given to Lord Shiva, who is the deliverer of sinful persons from material entanglement. The names of the 13 daughters of Daksha who were given to Dharma are Shraddha, Maitri, Daya, Santi, Tushti, Pushti, Kriya, Unnati, Buddhi, Meda, Tidiksha, Hri, and Murti. These 13 daughters produced the following sons. Shraddha gave birth to Subha, Maitri produced Prasada, Daya gave birth to Abhaya, Santi gave birth to Sukha, Tushti gave birth to Muda, Pushti gave birth to Smaya, Kriya gave birth to Yoga, Unnati gave birth to Darbha, Buddhi gave birth to Artha, Meda gave birth to Smriti, Tidiksha gave birth to Kshema, and Hri gave birth to Prasraya. Murti, a reservoir of all respectable qualities, gave birth to Sri Naranarayana, the Supreme Personality of Godhead. Yayor Janmani Yado Viswam Abhyanandat Sunirvridam Manamsi Kakupo Vata Prashedu Saridodhrayah. On the occasion of the appearance of Naranarayana, the entire world was full of joy. Everyone's mind became tranquil, and thus in all directions the air, the rivers, and the mountains became pleasant. 54 and 55 and 56 purports irukku. Divi avadyandaturjani petu kusuma vrashtayah munayastustuvus tushta jagur gandharva kinnaraha nrityandi sma striyo devya asit paramamangalam deva brahmadaya sarve upadastur abhishtavaihi. In the heavenly planets, bands began to play, and they showered flowers from the sky. The pacified sages chanted Vedic prayers. The denizens of heaven, known as Gandharvas and Kinnaras, sang. The beautiful damsels of the heavenly planets danced. And in this way, at the time of the appearance of Naranarayana, all signs of good fortune were visible. Just at that time, great demigods like Brahma also offered their respectful prayers. Deva Uchu Yo Mayaya Virajidam Nijayatmanidam Kerupa Bedam Jivatat Pradichaksanaya Edena Dharma Sadane Rishimurtinadya Praduschakara Purushaya Nama Parasmai. The demigods said, let us offer our respectful obeisances unto the transcendental personality of Godhead, who created as his external energy this cosmic manifestation, which is situated in him as the air and clouds are situated in space, and who has now appeared in the form of Naranarayana Rishi in the house of Dharma. Purport: the universal form of the Lord is the cosmic manifestation, which is an exhibition of the external energy of the Supreme Personality of Godhead. In space there are innumerable varieties of planets and also the air, and in the air there are variously colored clouds. And sometimes we see airplanes running from one place to another. Thus the entire cosmic manifestation is full of variety, but actually that variety is a manifestation of the external energy of the Supreme Lord, and that energy is situated in him. Now the Lord himself, after manifesting his energy, appeared within the creation of his energy, which is simultaneously one with and different from himself. And therefore the demigods offered their respects to the Supreme Personality of Godhead, who manifests himself in such varieties. There are some philosophers called non-dualists who, because of their impersonal conception, think that varieties are all false. In this verse it is specifically stated, Yo Mayaya Virachidam. This indicates that the varieties are a manifestation of the energy of the Supreme Personality of Godhead.
Thus, because the energy is non-different from the Godhead, the varieties are also factual. The material varieties may be temporary, but they are not false. They are a reflection of the spiritual varieties. Here the word pratichakshanaya, there are varieties, announces the glories of the Supreme Personality of Godhead, who appeared as Naranarayana Rishi and who is the origin of all varieties of material nature. Om Tat Sat. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Jayapadagaswaminidhi Namini Namacharyapadaya Nitai Kripapradayine Gaura Damadaya Nagaragramadharine Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So இந்த சாப்டர் வந்து மனுவுடைய மகள்கள் அவங்களுடைய சந்ததி எப்படி வளர்கின்றதுங்கிறது இந்த சாப்டரில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் இது ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் வந்து நிறைய பெயர்கள், பல பெயர்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்த டாக்டர்லேருந்து எந்த மகள்கள் வந்தார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே வந்து வரிசையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். ஏன்னா இங்கே மூர்த்தி அவருடைய மகனாக நரநாராயண ரிஷி வந்து தோன்றுறார். அண்ட் தர்மா அண்ட் மூர்த்தி, தர்மா அண்ட் மூர்த்தி ரெண்டு பேரும் வந்து தம்பதிகள். அவங்களுடைய மகன்களாக பகவானே வந்து நரநாராயண ரிஷியாக தோன்றுகின்றார். ஸோ இங்கே பகவான் தோன்றும் பொழுது இங்கே கிரகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சுபகரமான இடத்துல இருந்தாங்களாம். இது எக்ஸாக்டாக கிருஷ்ணா வந்து பல இடங்களில் நீங்கள் பாகவதத்தில் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா வந்து தேவகி வசுதேவருக்கு முன்னாடி மதுராவுடைய ஜெயிலில் வந்து கிருஷ்ணா தோன்றும் பொழுது எப்படி சொல்லப்பட்டிருந்ததுன்னா, எல்லா பிராமணர்கள் மற்ற எல்லா மனிதர்கள் அவங்களுடைய ஹிருதயத்தில் இனம் புரியாத சந்தோஷம் இருந்துதான். அண்ட் பகவான் கிருஷ்ணா அவதரிக்கும் பொழுது எல்லா கிரகங்களும் வந்து ரொம்ப சுபகரமான இடத்துல போய் இருந்தாங்களாம். ஏன்னா எல்லாமே இந்த ஜட உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி பிராகிருத சர்க்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிராகிருத சர்க்கா அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணா முதல் சிருஷ்டி அவர் தான் செய்கிறார். அதுக்கப்புறம்தான் இரண்டாம் தரமான சிருஷ்டி தான் வந்து பிரம்ம செய்கிறார். ஸோ அப்போ இந்த ஜட உலகம் ரைட் கிருஷ்ணனுடைய வெளிப்புற சக்தியாகிய மாயா அண்ட் கிருஷ்ணா தான் இதில் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணுறாரு. கிருஷ்ணா சிருஷ்டி பண்ணிட்டு அவரும் அந்த சிருஷ்டிக்குள்ளேயே அவதரிக்கின்றார். அதனால தான் தேவர்கள் இங்கே வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. இது வெரி நைஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆகாயத்தில் வந்து மேகங்கள் இருக்குது, அப்புறம் காற்று இருக்குது.
இந்த மேகங்கள் மற்றும் இந்த காற்று எல்லாமே ஆகாயத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது, ஆகாயத்துக்கு மேலே கிடையாது. பட் அதே சமயத்தில் ஆகாயத்துக்கு கூட தான் எல்லாம் இந்த காற்று மற்றும் மேகங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட ஆகாயம் தனித்திருக்கு. அதே மாதிரி தான் இந்த உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில். பகவான் கிருஷ்ணா அவருடைய இங்கே ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, டிரான்சென்டென்டல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படி சொல்லியிருக்கு. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணா ஏன் டிரான்சென்டென்டல்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா, கிருஷ்ணா எப்பொழுதுமே முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஒரு க்ஷணம் கூட கிருஷ்ணா முக்குணங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வர்றதில்லை. அதனால தான் இங்கே டிரான்சென்டென்டல், உன்னதமான பகவான் அப்படின்னு தேவர்கள் போற்றுகின்றார்கள். ஸோ வேறு யாருமே திரிவேர் குணமயைர் பாவைர் ஏபி சர்வமிதம் ஜகத் மோகிதம் நாபிஜானாதி மாமேப்ய பரம் அவ்யயம். வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. என்டையர் ஜகத் ஏபி சர்வம் இதம் ஜகத். ஒருத்தர் பக்தி சாஸ்திரியில் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார், எது வரைக்குங்க இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்குதல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அது கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார், திரிவேர் குணமயர் பாவேர் ஏபி சர்வம் இதம் ஜெகத். சர்வம் இதம், என்டையர் ஜகத், மொத்த ஜட உலகங்கள். நம்மளுடைய அண்டம் ஒரு சின்ன அண்டம் தான். அந்த மாதிரி எத்தனையோ அண்டங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்ந்து ஜட உலகம்னு சொல்கிறோம். இந்த மொத்த ஜட உலகமும் திரிவேர் குணமயர் பாவைர், முக்குணங்களால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. மோகிதம் ந அபிஜானாதி. இப்படி முக்குணங்களில் மோகிதம் மயங்கி இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் அபிஜானாதி, கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்போ கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வழி என்ன? நிச்சயம் அந்த ஜீவாத்மா யோகமாயோட மேற்பார்வை வந்தால் தான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்க முடியும். வெரி கிளியர். இந்த ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப கிளியராக தெரிய வருது. முக்குணங்களில் சிக்கி இருக்கிற வரைக்கும் அவரால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. மாமேப்பிய பரம் அவ்யயம். கிருஷ்ணாதான் பரம். ரைட். இங்கேயும் நம பரஸ்மை, பரஸ்மை அப்படிங்கிற வார்த்தை. ஸோ பரம் அப்படின்னா முழு முதற் கடவுள். அண்ட் அவ்யயம், எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறது தெரியாதாமா. கிருஷ்ணா முழுமுதற் கடவுள், எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர்ங்கிறது தெரியாது. நாம் முக்குணங்களுடைய பிடியில் சிக்கி இருக்கிற வரைக்கும் முட்டி மோதினாலும் நம்ம கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒரே வழி, நாம் அவரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்து 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 எகைன் அன்பு தொண்டு செய்ததுனால கிருஷ்ணா புலப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. அவசியம் இல்லை. ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அன்பு தொண்டு செய்யணும், கூடவே யாசிக்கணும் கிருஷ்ணருடைய கருணையை. கிருஷ்ணருடைய கருணையை வேண்ட வேண்டும். இதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய இயல்பு. ஜீவாத்மா சார்ந்து இருக்கணும். ஒன்றா மாயாவை சார்ந்து இருக்கணும், இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கணும். ஸோ சார்ந்திருத்தல் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருடைய கருணையவே சார்ந்திருத்தல். அதனால் நாம் அன்பு தொண்டு செய்யணும், கூடவே கிருஷ்ணருடைய கருணையை யாசிக்க வேண்டும். ரைட். அப்போ தான் கிருஷ்ணா நம்மை முக்குணங்களை பிடியிலிருந்து விடுவிப்பார். தன் யோகமாயோட மேற்பார்வையில் வருவோம். தன் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நிச்சயம் நாம் இன்னும் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கல. நம்ம யோகமாயோட மேற்பார்வையில் வரல. நம்ம தெரிஞ்சின்றது தியரியாக தான் தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம். தியரியாக தான் தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த பொக்கிஷங்கிறது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த செயலும் செய்ய மாட்டோம். எப்பொழுதுமே அவரை நினச்சி நினச்சி உருகுவோம், ஏங்குவோம். ரைட்.
அது விரஜவாசிகள் செஞ்சாங்க, பிருந்தாவனவாசிகள். கிருஷ்ணரை நினைத்து நினைத்து அவர்கள், நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நம்ம படிக்கிறோம், கிருஷ்ணா ஹீரோ, விரஜஜன ரஞ்சனா. ஏன் விரஜஜன ரஞ்சனான்னு சொல்லியிருக்கு? கிருஷ்ணா எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் ஹீரோ தான், ஆனால் விரஜஜன ரஞ்சனான்னு சொல்லியிருக்க. பிருந்தாவனவாசிகளுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள். காரணம், பிருந்தாவனவாசிகள் அத்தனை பேருமே அவர்கள் கிருஷ்ணரை நினைத்து நினைத்து உருகுறாங்க எப்பொழுதுமே. நீங்கள் பாருங்கள், கோபியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, அவர் கோபியர்கள் பிரம்மதேவரை குறை சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கு இப்படி ஒரு கண்ணை படைச்சிருக்காரே பிரம்மதேவர், அந்த கண்ணை இமைக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. அந்த ஒரு செகண்டுக்கு கீழே கண்ணை நம்ம இமைக்கிற சமயத்தில் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. இப்படி ஒரு சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரே பிரம்மா, இது குறை உள்ள ஒரு சிருஷ்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா கோபியர்கள் அப்படி, பிருந்தாவனவாசிகள் எல்லோருமே கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணா ஆக்சுவலி வெரி நைஸ். எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அவர் கிருஷ்ணர், பலராமர், மற்ற நண்பர்கள், சிறுவர்கள் இவங்களோட அவங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரை யசோதா மாதா அலங்கரிப்பாங்களாம். ரைட். ஸோ கிருஷ்ணன் பிரஜவாசிகளுடைய லைஃப் அண்ட் சோல், உயிர் அவங்க. கிருஷ்ணன் அப்படிப்பட்டவர். ஸோ யசோதா மாதா கிருஷ்ணரை பர்சனலாக நல்லா நறுமணம் உள்ள நீரில் கிருஷ்ணரை குளிப்பாட்டி கிருஷ்ணருக்கு பர்சனலாக அலங்கரிப்பாங்களாமா. இது எல்லாமே யசோதா மாதா லவ்னால் செய்கிறாங்க. அது பேர் தான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல். கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டோன்னா நமக்கு சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி தான். கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டோன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பிரதானமான இடம் கிருஷ்ணருக்கு தான். ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி 96 இந்த பீரியடில் அங்கே பாப்பநாயகம் பாளையம், அங்கே ஸ்ரீனிவாஸ் பெருமாள் கோவில் இருக்குது. அங்கே எவ்ரி சாட்டர்டே அங்கே டெம்பிளில், அந்த டெம்பிளில் பர்மிஷன் வாங்கி நாங்கள் புக் டேபிள் போடுவோம். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சாயங்காலம் அங்கே நிற்போம். அப்போ அந்த மாதிரியா அந்த புக் டேபிளில் பிரபுபாதோட புக்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி நம்ம அங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது, அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய சேவகர் அவர் ரெகுலராக எங்க கூட பேசி இப்படி பழக்கமாச்சு. அவர் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், என்ன கேட்டேன்னா, உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டேன் நான். அப்போ அந்த மாதிரி தான் யாரை பார்த்தாலும் கேட்பேன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவர் உடனே என்ன பதில் சொன்னார்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங், ரொம்ப அருமையான பதில் கொடுத்தார். அந்த பதில் எனக்கு அப்படியே உள்ள ஊடுருவி போயிடுச்சு. அவர் என்ன சொன்னார்னா, நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படிங்க வேற ஒருத்தருக்கு இடம் கொடுக்க முடியும்? நல்ல ஒரு பாயிண்ட். இதுதான் உண்மை. நம்மளோட ஹிருதயத்தை கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படிங்க வேற ஒருத்தருக்கு கொடுக்க முடியும்? அப்படின்னா ஹிருதயத்தில் வேற ஒருத்தர் உட்காரணும். வேற ஒருத்தர் உட்காரன்னா கிருஷ்ணரை மெதுவாக வெளியில் தள்ளுறோம், ஹிருதயத்துலேருந்து வெளியில் தள்ளுறோம் மெதுவாக. அல்லது கிருஷ்ணருக்கு வேற ஒருத்தர் எழுதினாங்க, ரொம்ப ஒரு டீப் ரியலைசேஷன். அவங்க என்ன எழுதினாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் பேசுகிற மாதிரி எழுதியிருந்தாங்க. ஒரு பக்தர் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார், கிருஷ்ணர் பேசுகிற மாதிரியா. கிருஷ்ணா பேசுகிறாராமா. என்ன பேசுகிறாராமா?
ஏன்பா நான் உன்னுடைய ஹிருதயத்தில் உட்காந்துருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கு. ஏன்னா உன்னுடைய ஹிருதயத்தில் காமம், கோபம், பேராசை, கர்வம், மயக்கம் அண்ட் பொறாமை, இந்த 6 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, ரொம்ப ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சுருக்காங்க. எனக்கு நானும் உட்காந்துருக்கேன் உன்னோட ஹிருதயத்தில், எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது, கொஞ்சம் இடம் கொடுப்பா. கிருஷ்ணா பேசுகிறாரப்பா இந்த மாதிரி. உண்மை எதுதான், அது உண்மை எதுதான். கிருஷ்ணர் ரொம்ப நெருக்கமாக உட்காந்துட்ருக்கார், இறுக்கி பிடிச்சி உட்காந்துட்ருக்கார். ஏன்னா ஜீவாத்மா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நம் ஹிருதயத்தில் இந்த 6 பேருக்கு நம்ம இடம் கொடுக்குறோம். இந்த 6 பேருக்கு இடம் கொடுத்ததுனால கிருஷ்ணர் அப்படியே மெதுவாக தள்ளுறோம், நீங்கள் வெளியில் போங்க வெளியில் போங்கன்னு. ஸோ அந்த பக்தர் சொன்னார், கிருஷ்ணருக்கு ஹிருதயத்தில் இடம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படிங்க வேற ஒருத்தருக்கு இடம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. அப்படி வெரி ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். ஸோ எதற்கு சொல்ல வரேன்னா, பிரஜவாசிகள் அவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள், கிருஷ்ணர் மேலே அவ்வளவு பிரேமை வளர்த்து கொண்டவர்கள். இந்த யசோதா மாதா கிருஷ்ணரை அலங்கரிப்பாங்களாமா. கிருஷ்ணர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துவாரகாவில் கிருஷ்ணா துவாரகாவுடைய ராஜாவாக மாறி 16,000 ராணிகள் கிருஷ்ணாவுக்கு வந்தாச்சு. அந்த கிருஷ்ணாவுக்கு மகன்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. தன் ஒரு சூரிய உதயத்தில், சூரிய கிரகணத்தில் விரஜவாசிகள் எல்லோரும் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கோசரம் வர்றாங்க. இது ஒரு சாக்கா எடுத்துக்கொண்டு அவங்க குருக்ஷேத்திரத்துக்கு வராங்க பிருந்தாவனத்திலிருந்து. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு. ஸோ நந்த மகாராஜா, யசோதா மாதா, கோப்பர்கள் இவங்க எல்லோரும் மாட்டு வண்டி கட்டிட்டு அவர்கள் பிருந்தாவனத்திலிருந்து குருக்ஷேத்திரத்துக்கு வராங்க கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு சொல்லி. இப்போ கிருஷ்ணனுக்கு ஏற்கனவே மேரேஜ் ஆயிடுச்சு, அவருக்கு 16 ராணிகள் இருக்காங்க, பெரிய குடும்பம். அண்ட் ஒவ்வொரு ராணிகள்கிட்டையும் அவருக்கு 10 மகன்கள் அண்ட் 1 டாட்டர். ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது யசோதா மாதா கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணரை குழந்தையா பார்க்குறாங்களாமா. கிருஷ்ணாவுக்கு மேரேஜ் ஆகி அவர் தந்தை ஆயாச்சு. ஆனாலும் யசோதா மாதா கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணன் குழந்தையா மாறிடுறாராமா. யசோதா மாதா மடியில் உட்காந்துக்கிறாராமா. ஏன்னா யசோதா மாதா எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை தன்னோட குழந்தையாக தான் பார்ப்பாங்களாம். அவங்களுடைய பிரேமை அப்படிப்பட்டது. ஸோ இப்படி பிருந்தாவனத்தில் யசோதா மாதா கிருஷ்ணரை பார்த்து பார்த்து அலங்கரிப்பாங்களாம். கிருஷ்ணரை அலங்காரம் பண்ணும் பொழுது பாய்ஸ் கிருஷ்ணர் கூட விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு இன்பம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பிரஜவாசிகளுடைய நோக்கம். அவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டவர்கள், நம்ம இன்னும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளவில்லை. அதனால தான் கிருஷ்ணர் உன்னத அனுபவிப்பாளர்னு படித்தாலும் கூட நாமும் அனுபவிப்பாளர்னு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அதனால தான் நம்ம இன்னும் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்கலன்னு அர்த்தம். கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டோன்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணர் உன்னத அனுபவிப்பாளர், அப்போ எனக்கு கிடையாது, எதுவும் எனக்கு எந்த இன்பமும் கிடையாது, அவருடைய இன்பத்துக்கு ஒத்துழைப்பது தான். ஆனால் நம்ம அப்படி நடந்துக்கலையே. எப்பொழுதுமே இந்த உலகத்தில் திரும்ப திரும்ப நான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு தான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்போ நான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கல. வெரி சிம்பிள். ஸோ கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டேன்னு நினச்சிக்கிறது அதுவும் ஒரு மயக்கம்தான். அது ஒரு மயக்கம். நம்ம செய்தியாக தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம், செய்தியாக தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோமே தவிர கிருஷ்ணரை புரிந்து உண்மையிலேயே நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலை. ஏன்னா கோபியர்கள், அங்கே பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு கிருஷ்ணர் லைஃப் அண்ட் சோல், அவர்களுடைய உயிர் மூச்சம். யசோதா மாதா கிருஷ்ணர் அப்படி அலங்கரிக்கிறாங்க. ஆனால் பாய்ஸ் கிருஷ்ணன் கூட விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ பாய்ஸ் எல்லாம் அவங்க வீட்டிலேருந்து ஓடி வந்துடுறாங்க. கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறாங்களாமா. கிருஷ்ணரை எப்படி கூப்பிடுறாங்களாமா? இதுக்கு பேர் தான் பிரஜோஜன ரஞ்சனா. எல்லோரும் கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறாங்க பிருந்தாவனத்தில். கிருஷ்ணர் ஹீரோ, சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், மையம் கிருஷ்ணராம்.
ரீசெண்டாக நான் அதை படித்தேன். கோலோக பிருந்தாவனத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோலோகவாசிகள் அவங்களுடைய ஹிருதயத்தில் கிருஷ்ணர் தான் எப்பொழுதுமே அவங்க ஹிருதயத்தில் இருக்காராமா. அதனால் கோலோகவாசிகளுக்கு காமங்கிறதுக்கு இடமே இல்லையாமாங்க. எதிர்த்தரப்பு இனத்தை பார்த்தாலும் கூட அவர்களுக்கு எந்த காமமும் வராதாமா. காரணம், அவங்களுக்கு ஹிருதயத்தில் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே நிரம்பியிருக்காராமா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொள்கை. நாமும் அதே மாதிரியே எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருந்தால் ஒரு பொழுதும் இந்த காமம், குரோதம், லோபம் நம்மை தாக்காது. ரீசெண்டாக இஸ் ஹோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் அவருடைய ஒரு சொற்பொழிவில் அவர் ரொம்ப அருமையான ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறார். பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டு த டிகிரி our absorption in Krishna gets less, to that extent our false ego becomes stronger and stronger. Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki. Very important point. எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அப்சார்ப்ஷன் என்னது? அப்சார்ப்ஷன்ங்கிறது 5 விதமான கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் 2வது நிலை. ஸோ ஸ்மரணம் தான் அது. எந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் தளர்ச்சி காமிக்கிறோமோ, தளர்கின்றோமோ, அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பொய் அகங்காரம் பலமாயிட்டே போகுமா, ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போகுமா. எவ்வளோ டீப் ரியலைசேஷனில். அல்லது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா, நாம் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் அதிகமாக செய்ய செய்ய நம்மளோட ஃபால்ஸ் ஈகோ வீக் ஆகிட்டே போகும். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஏன்னா நம்ம ஸ்மரணம் செய்தால் ஃபால்ஸ் ஈகோ மனம் கூட செயல்பட முடியாது. கிருஷ்ண ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை நினைத்தால் ஃபால்ஸ் ஈகோ மனம் கூட செயல்பட முடியாது. அப்போ ஃபால்ஸ் ஈகோ வீக் ஆகிட்டே போகும். இதுதான் வெரி லாங் பேக் டு காட் ஹெட்டில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் போட்டிருந்தாங்க. நமக்குள்ள 2 விதமான நாய் இருக்காங்க. 2 விதமான நாய். ஒரு நாய் நல்ல நாய், இன்னொன்று கெட்ட நாய். நல்ல நாய்க்கு அதிகமாக உணவு கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா கெட்ட நாய் அது என்ன பண்ணுவாங்க? நல்ல நாய் உணவு நிறைய கொடுக்க 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 நல்ல நாய் குறைக்க ஆரம்பிக்குமாமா. ஸ்ட்ராங்காக குறைக்க ஆரம்பித்து கெட்ட நாயை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். நம்ம கெட்ட நாயை அதுக்கு நிறைய உணவு கொடுத்து அதை இது பண்ணோம்னா அது பலமாகி அது குறைக்க ஆரம்பித்து நல்ல நாயை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். இப்படிங்கிறது பேக் டு காட் ஹெட்டில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தாங்க. அது என்னது நல்ல நாய் கெட்ட நாய்? எனக்கு முதல்ல அது படிக்கும்போது எனக்கு புரியல. அப்புறம் நான் மெதுவாக புரிய ஆரம்பிச்சது. நல்ல நாய் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா, நாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போகும். நம்மளுடைய ஃபால்ஸ் ஈகோ வீக் ஆகிட்டே போகும். கெட்ட நாய் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ. கெட்ட நாய் எது? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொய் அகங்காரம். அதுக்கு உணவு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு உணவு கொடுக்குறதுனா என்னது? வெரி சிம்பிள். கிருஷ்ணரை, ஏன்னா பொய் அகங்காரம் கூடுமான நேரத்தில் மனம் மூலமாக தான் செயல்படுறது. அதனால் மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கலைன்னா நேச்சுரலி பொய் அகங்காரம் பெருசாகும். ஏன்னா மனம் மூலமாக எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த செயலை செய்ய செய்ய பொய் அகங்காரம் பெருசாகிட்டே போகும். ஆனால் மனசில் நாம் கிருஷ்ணரை இடைவிடாமல் ஸ்மரணம் செய்தால் என்னாகும்? பொய் அகங்காரம் செயல்பட முடியாது. இதனால தான் பொய் அகங்காரம் வீக் ஆகும். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பயிற்சி நம்ம எல்லாரும் செய்யணும். ஸோ இந்த பிரஜவாதிகள் பாருங்கள், இந்த பாய்ஸ் அவர்கள் கிருஷ்ணர் கூட விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. கிருஷ்ணன் கூட ஜாலியாக சிரித்து ஜோக் அடித்து கிருஷ்ணரை கேலி பண்ணி அப்படி கேம்ஸ் விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இந்த பாய்ஸ். அதன் மூலமாக கிருஷ்ணாவுக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு பொறுக்க முடியல. இங்கே யசோதா மாதா ரொம்ப நிதானமாக கிருஷ்ணரை அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பாய்ஸ் அவங்களுக்கு இந்த ஜன்னல் வழியாக கிருஷ்ணாவுக்கு சிக்னல் கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணா போரும், சீக்கிரம் வா, எவ்வளோ நேரம் அலங்காரம் பண்ணுறது, சீக்கிரம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பாய்ஸுடைய ரசம் வேற.
கிருஷ்ணன் எப்படி? அதனால தான் விரஜஜன ரஞ்சனா, எல்லோருடைய ரசத்தையும் சுவைக்கின்றார் கிருஷ்ணா. இங்கே யசோதா மாதாவுடைய வாத்சல்ய ரசத்தை சுவைக்கிறார், இந்த பக்கம் வந்து இந்த பாய்ஸுடைய சக்கிய ரசத்தையும் கிருஷ்ணன் சுவைக்கிறார். எல்லா ரசத்தையும் சுவைக்கக்கூடிய ஒரே பகவான். ஆஸ்ரயா அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆஸ்ரயா ஒரே பகவான். எல்லோரும் அவரை நோக்கி செல்ல வேண்டும். அதான் மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷா பார்த்து சர்வசக. ஸோ கிருஷ்ணா அப்படி அமைதியாக இருக்காராமா. ஏன்னா இந்த பாய்ஸ் வந்து கூப்பிடுறாங்க ஜன்னல் வழியாக, கிருஷ்ணா வா சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா விளையாடணும். ஸோ யசோதா மாதா வந்து சத்தம் போடுவாங்களாம்மா இந்த பாய்ஸை பார்த்து, அலங்காரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கல, நீங்கள் ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க கிருஷ்ணாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபன் தான், டெய்லி ஃபன். நாம் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு வந்ததுனால டெய்லி சஃபரிங்ஸ். மாயா வந்து விதவிதமான இந்த 6 இல்லையா 6 அனர்த்தங்களை வச்சுட்டு நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ கிருஷ்ணா இப்படி ஒரு வழியாக வெளியில் வராரு. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அலங்காரம்லாம் பண்ணிட்டு, அவங்க தான் ஹீரோ. எல்லா பாய்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து அவங்க மையம், அவங்க தான் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். எல்லா கன்றுகளையும் ஓட்டிட்டு இவங்க போகிறாங்க. அப்போ அது கண்கொள்ளா காட்சியாமா. கோபியர்கள்லாம் வந்து தன்னுடைய வீட்டினுடைய மாடியில் போய் நின்று பார்க்குறாங்களாமா. கிருஷ்ணாவை வந்து கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் ஓரக்கண்ணில் பார்க்குறாங்களாமா. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் இப்போ கிளம்புறார், சாயங்காலம் தான் திரும்பி வருவார். ஸோ அவ்வளோ நேரம் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரே கவலையாமா. ஸோ நல்ல வைத்த கண் வாங்காமல் பார்க்குறாங்க கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும், சிம்பிளி லவ்னால. அண்டு இந்த பாய்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்களாம்மா. பாய்ஸ் என்ன பேசுவாங்களாம்மா, கிருஷ்ணா அந்த கோபி உன்னை பார்க்குறாங்க, இந்த கோபி உன்னை பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்குள்ள பரிமாற்றம், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற முறையில். ஸோ கிருஷ்ணா வந்து தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையில் பார்ப்பார் ஆகும் இந்த கோபீஸை. ஸோ இப்படி அவர் வந்து கிருஷ்ணா சாயங்காலம் எப்போ திரும்பி வருவார்னு கோபியர்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களாம். கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு அவங்களோட ஆசை. காரணம், அவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டவர்கள். கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய உயிர் மூச்சு, தவக்கதாமிருதம் தப்த ஜீவனம். தப்த ஜீவனம், ஜீவனம்னது உயிர் மூச்சு. கோபியர்கள் அப்படி பாடுறாங்க, கிருஷ்ணர் தான் எங்களோட உயிர் மூச்சு. ஸோ எப்படி, ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு உயிர் மூச்சுன்னு? உயிர் இல்லைன்னா வாழ முடியாது. உயிர் இல்லைன்னா இந்த உடல் வந்து நடக்க முடியாது, பேச முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது, வாழ முடியாது. ஸோ உயிர் தான் வந்து எசன்ஸ் இல்லையா, நம்மளுடைய பாஷையில் சொல்லணும்னா. அந்த மாதிரியே கோபியர்கள் சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணா தான் எங்களோட உயிர் மூச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா இல்லாமல் எங்களால் இருக்க முடியாது, ஒரு செகண்ட் கூட எங்களால் இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணா இல்லாமல், கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு எங்களால் ஒரு செகண்ட் கூட இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் கிருஷ்ணா வந்து விருந்தாவனத்தினுடைய ஹீரோ. பிரபுபாதர் சொல்லுவார், இந்த ஜெயராதா மாதவா பாட்டில் வந்து மொத்த விருந்தாவனமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹோல் விருந்தாவனமும் இந்த 4 லைனில் அடங்கிருச்சோம். ஏன்னா ராதாராணி இருக்காங்க, கிருஷ்ணா இருக்காங்க, தென் விருந்தாவன காடுகள் இருக்காங்க, தென் யமுனை நதி இருக்கு, கோவர்தன மலை, யசோதா மாதா இல்லையா, தென் பிரஜவாசிகள், இப்படி மொத்த விருந்தாவனமும் 4 லைனில் அடங்கியிருக்குன்னு சில பிரபுபாதர் சொன்னார். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையே வந்து இதற்குத்தான். நம்ம பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார். ஒரு அவருடைய டீப் ரியலைசேஷன், ஜட உலக வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஹார்டு வுட் அப்படின்னு சொல்லுவார். கடினமான ஒரு மரம், கடினமான மரம் ஜட உலக வாழ்க்கை. அந்த கடினமான மரத்தில் எப்படியோ கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை செதுக்கிட்டேன்னா, நார்மலி ஒரு கடினமான மரத்தில் வந்து செதுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா, உளியை வச்சு செதுக்கணும், ரொம்ப கடினம், ரொம்ப கஷ்டம். பிரபுபாதர் என்ன சொல்லார், ஜட உலக வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லுவார், கடினமான மரமாமா. ஏன், திரும்ப திரும்ப நம்மை இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை வந்து நம்மை கிருஷ்ணர்கிட்டருந்து விலக்கி கொண்டு போகும், கடினமான மரம்.
அதில் எப்படியோ எப்படியோ முக்கி தாக்கி கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை வந்து செதுக்கிட்டோன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நம்மளுடைய உணர்வில் எப்படியோ கிருஷ்ணரை ஃபில்லப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட உணர்வில் கிருஷ்ணரை எப்படியோ ஃபில்லப் பண்ணியாச்சுன்னா தென் அவருடைய வாழ்க்கை வெற்றி. ஸோ ரைட். அப்போ அது வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறது? நம்ம சாதகா ஸ்டேஜில் எப்படி செய்கிறது? சாதகா ஸ்டேஜில் நாம் வந்து கிருஷ்ணரை எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஸ்மரணம் செய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நாம் நம்மளுடைய உணர்வில் கிருஷ்ணரை ஃபில்லப் பண்ணுறோம், கிருஷ்ணரை செதுக்குகின்றோம். நம்மளுடைய உணர்வு இப்போ எப்படிப்பட்டது? நம்மளுடைய உணர்வு ஜட உணர்வு, ஜட உணர்வு தான் நம்மளுடையது இல்லையா? ஏன் அது கடினமான மரம் சொல்லியிருக்கு? நம்மளுடைய ஜட உணர்வு வந்து வெரி திக் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹிஸ் ஹோலினஸ் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் இப்படி சொல்கிறார், வெரி திக் லேயர். ஆமாம், திரும்ப திரும்ப ஜட உணர்வின் துணை கொண்டு தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் நடந்து கொள்வோம். நம்மளுடைய நடத்தை ஜட உணர்வின் துணை கொண்டு தான் நடப்போம். அதுக்கு பேர் தான் கடினமான மரம். ஆனால் அந்த கடினமான மரத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உளியை வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வந்து கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை செதுக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரியை நம்மளுடைய ஜட உணர்வு கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக சேர்த்து வச்சிருக்கிறதுனால வெரி திக் லேயர். அதுதான் நம்மளை திரும்ப திரும்ப உந்தும் நம்ம இந்த உலகத்தில் செயல் செய்வதற்கு. ஆனால் அதுக்கு நடுவுலையும் எப்படியோ முயன்று நம்மளுடைய உணர்வில் கிருஷ்ணரை செதுக்கிட்டோன்னா, அதாவது கிருஷ்ணரை நிரப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம உணர்வில், அவ்வளோதான். அதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ண உணர்வு, அவர் வாழ்க்கை வெற்றி. ஸோ அதுக்கு என்ன வழி? நாம் வந்து ரீசெண்டாக நான் படித்தேன், வைதி பக்தி நிலையிலையும் ஒருத்தர் கட்டாயமாக கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லாரும் வைதி பக்தி தான் பயிற்சி செய்கிறோம், கரெக்ட். ஆனால் ஒருத்தர் கட்டாயமாக கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டுமாமா வைதி பக்தி நிலையிலையும் கூட. ஏன்னா இது இப்போ வந்து நாம் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்ய செய்ய வலுக்கட்டாயமாக செய்யணும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா, ராக நூக பக்தியில் வந்து ஸ்மரணம் வந்து மெயின் முக்கிய அங்கம், கிருஷ்ண ஸ்மரணம் முக்கிய அங்கம் ராக நூக பக்தியில். ஆனால் அது நேச்சுரலாக நடக்குமாமா. ஆனால் இப்பொழுது வலுக்கட்டாயமாக செய்யணும். இதான் ரெண்டுத்துக்கு உண்டான வித்தியாசம். இப்பொழுது நம்மளுடைய ஸ்மரணம் கிருஷ்ண ஸ்மரணம் வந்து இயல்பாக வராது. அது வந்து இதுக்கு பேர் தான் ஏதோ ஏதோ நிஷ்டுலதி மனஸ்தஞ்சலமஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம் எய்தத் ஆத்மன் ஏவா வசம் நயேத். மனம் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறதோ, ஏன்னா ஜட உணர்வின் உந்துதலால், பொய் அகங்காரத்தின் உந்துதலால் மனம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் உலக உணர்வில் உலக சிந்தனையிலே எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருக்கும் மனம். அதை பிடிச்சி இழுவு சொல்றார் கிருஷ்ணா. ததஸ்ததோ நியம் எய்தத் ஆத்மன் ஏவா அவசம் நியத். வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. ஆத்மன் ஏவா அவசம் நியத், ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றார் கிருஷ்ணா. அது என்னது ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருது? கிருஷ்ணரை நாம் ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக மனம் வந்து ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும். கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்க, மனம் வந்து ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை, பொய்யகங்காரத்துடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு. பட் கிருஷ்ணரை நாம் வந்து ஸ்மரணம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆத்மன் ஏவா வசம் நயேத், ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துடும். அது பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணா. அது போகும், திரும்பவும் பிடிச்சி இழுத்து. இதுக்கு பேர் தான் கடினமான மரத்தில் கிருஷ்ணரை செதுக்க வேண்டும். திரும்ப திரும்ப இது பண்ணணும். ஸோ வைதி பக்தி ஸ்டேஜிலையும் நிலையிலையும் நாம் கட்டாயமாக கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும்னு நான் ரீசெண்டாக படித்தேன். அது பண்ணினா மட்டும்தான் ராக நூக பக்தியில் வந்து நுழைவதற்கு தகுதியாகும். ப்ரீ ரெக்வசிட்னு சொல்லுவோம். ராக நூக பக்தியில் முக்கியமான அங்கம் அது தானே, ஸ்மரணம் தானே. ஸோ அப்போ அது வரணும் அப்படின்னா இப்போவே பயிற்சி செய்யணும். இந்த வைதி பக்தி ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஸ்மரணம் வந்து நமக்கு கிடையாது, அது அவங்களுக்கு தாங்க. ராக நூக பக்தியில் பாவ பக்தியில் இருக்கிறவங்க தான் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ணுவாங்க, நம்மளால் முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி வைக்கக்கூடாது. இப்பொழுதே நம்ம பயிற்சி செய்யணும்.
அதுக்கு பேர் தான் சாதனா, உண்மையான சாதனா அதுதான். ஸோ ரைட், அதனால தான் கிருஷ்ணா இந்த உலகத்தில் ஏன் அவதரிக்கின்றார்னா, நாம் எப்பொழுதுமே அவருடைய ஸ்மரணத்தில் இல்லை. திக்லே இருந்த ஜட உணர்வு நம்ம இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. அதனால் நாம் அவரை நோக்கி கவர்ந்து இழுப்பதற்கோசரம் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறார், அவ்வப்பொழுது அவதரிக்கிறார். அப்போயாவது அவருடைய கவர்ச்சிகரமான லீலைகளை நம்ம கேட்டு அவரை ஸ்மரணம் செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் கிருஷ்ணா அதை செய்கிறார். ஸோ இங்கே பாருங்க, வெரி நைஸ். இங்கே கிருஷ்ணா தான் ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்கிறார் மாயா மூலமாக. ஆனால் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணா அதே ஜட உலகத்துக்குள்ள அவதரிக்கிறார். அப்படி கிருஷ்ணா தான் சிருஷ்டி செய்த ஜட உலகம் அதுக்குள்ள தானே அவதரிக்கும் பொழுது ஜட உலகத்தினுடைய விதிமுறைகள் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்தாது. அதனால தான் பகவான் கிருஷ்ணா தேவகி வசுதேவருக்கு முன்னாடி தோன்றும் பொழுது, அவதரிக்கும் பொழுது, எல்லா பிராமணர்கள் மற்ற குடிமக்கள் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் இருந்ததாமா. மற்ற ஜீவராசிகள் கூட இனம் புரியாத சந்தோஷத்தை பெற்றார்களாமா. காரணம், பகவான் எல்லோருடைய போற்றுதலுக்கும் உரியவர் கிருஷ்ணா. அவர் பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது இது கொண்டாட்டம் இல்லையா? இதுதான் உண்மையிலேயே கொண்டாட்டம். நாம் நம்மளுடைய பர்த்டேவை கொண்டாடுறோம். ஆக்சுவலி நோ, நம்மளுடைய பர்த்டே ஆக்சுவலி நம்ம கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு வந்த நாள். அது கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு வந்த நாள் இல்லையா? கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு வந்தனால தான் இன்னொரு உடல் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதில் கொண்டாட்டம் ஒன்றும் கிடையாது. உண்மையிலேயே எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் கொண்டாட்டம்னா கிருஷ்ண பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது அது கொண்டாட்டம். ஏன்னா அவர் தானே பொக்கிஷம், எல்லா ஜீவராசிகளுடைய பொக்கிஷம், உயிர் மூச்சு அவர் தானே. அவரே கீழே இறங்கி வரும் பொழுது அதுக்கு மேலே வேற ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி இருக்க முடியுமா? ரைட். ஸோ அதனால தான் நம்ம கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி, இந்த மாதிரியா ராமநவமி, இதெல்லாம் நம்ம ஏன் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா நமக்கோசரம் வந்திருக்கார் அவர். இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வாமனமூர்த்தி அவதரிக்கும் பொழுதும் நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 8வது காண்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர் தோன்றிய வேளை விஜயா அப்படின்னு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன் விஜயா அப்படின்னா, வாமனமூர்த்தி பகவான் கிருஷ்ணா இல்லையா, அவருடைய அவதாரம். அவர் இங்கே பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது வானத்தில் அபிஜித்ங்கிற நட்சத்திரம் ரொம்ப ஸ்பெஷல், விசேஷமான நட்சத்திரம். எல்லா நேரத்துலையும் அது மின்கரம். பட் பகவான் வாமனமூர்த்தி அவதரிக்கும் பொழுது அபிஜித் நட்சத்திரம் மினுமினுக்கிறதாம். அதனால் அந்த வேளை விஜயா அப்படின்னு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லோருக்கும் அதே மாதிரியே கிருஷ்ணா அவதரிக்கும் பொழுது எப்படி எல்லோருக்கும் இனம் புரியாத ஒரு ஆனந்தம் இருந்ததோ, அதே மாதிரி வாமனமூர்த்தி அவதரிக்கும் பொழுதும் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஆனந்தம் மனசில் ஏற்பட்டதாம். அதுலேருந்து என்ன தெரிகிறது? பகவான் எல்லோருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதுக்கோசரம் வரார். ஏன்னா ஜீவாத்மா ஆனந்தமயோபியாசாத், ஆனந்தத்தை தேடுபவர் ஜீவாத்மாவோட இயல்பு. ஆனால் அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம எங்கே போய் தேடுறோம்? மாயாவுடைய கவர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயத்தை நம்பி நம்ம பின்னாடி அங்கே போய் தேடுறோம். மாயாவுடைய கவர்ச்சிகரமான விஷயங்களில் நம்மளுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும்னு நினச்சின்னு போகிறோம். ஆனால் என்ன கிடைக்கும்? கிருஷ்ணா இருக்குன்னு சொல்லிட்டார், பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. பூமியில் உட்காந்துட்டு எல்லா ஜீவராசிகளும் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணா காமிக்கிறார், நோ நோ நோ, நான் தான், என் மூலமாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கும். அதை காமிக்கிறார் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவாக அவதரிக்கும் பொழுது, வாமனமூர்த்தியாக அவதரிக்கும் பொழுது, இந்த ஸ்லோகத்திலையும் நரநாராயண ரிஷியாக அவதரிக்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் ஆனந்தமும். அப்படிதான் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் நம்ம படித்தோம். ரைட். ஸோ எல்லோருக்கும் ஆனந்தமாமா. ஏன்னா ஆனந்தத்தின் உருவம், மொத்த உருவம் பகவான் கிருஷ்ணா. அவர் கூட நம்ம தொடர்பு கொண்டா மட்டும்தான். இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஹிஸ் ஹோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணர் கூட நம்மளுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்தலை அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக முக்குணங்களுடைய தொடர்பு வந்துருப்பாங்க நமக்கு.
வெரி ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். இப்போ கிருஷ்ணன் கூட எப்படி தொடர்பு கொள்வது? எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நீங்க பகவத்கீதையில கூட தூரஸ்தம் சாந்திகே ததத் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில சொல்றார். தூரஸ்தம் ச அந்திகே ததத். ரீசெண்டா இந்த கீதை காட்டும் பாறை அப்படிங்கிற அந்த வகுப்பில் இது நம்ம படித்தோம். ஸோ கிருஷ்ணா ஒரே சமயத்தில் தூரஸ்தம் தூரத்தில் இருக்கார், ச அந்திகே சதத் அந்திகே ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கார். அவங்க கிருஷ்ணா ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கார். இதுதான் அவருடைய கற்பனைக்கு எட்டாத சக்தி. பாருங்க, ஒரே சமயத்தில் அச்சிந்திய அபேதா இருக்கு பாருங்க. ஒரே சமயத்தில் தூரமும் இருக்கார், அவர் பக்கத்தில் இருக்கார். எப்பொழுது கிருஷ்ணரை நாம் நினைத்து கொண்டே இருந்தால் ரொம்ப பக்கத்திலேயே இருக்கார். கிருஷ்ணரை மறந்தால் இம்மீடியட்டாக முக்குணங்களுடைய தொடர்பு நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால் நம்மளுடைய சாய்ஸ், நம்மளுடைய சுதந்திரம், நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட சுதந்திரம். அது அவரவர்கள் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை, இதுதான் ஹிஸ் ஹோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லுவார். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, குதிரை இருக்கு, குதிரையை வந்து அதை கூட்டின்னு போகலாம். குதிரைக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்கிறது, தண்ணி தாகம் எடுக்கிறதுனால குதிரையை கூட்டின்னு போகலாம். கூட்டின்னு போய் ஒரு குளத்து பக்கத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தலாம். அவரை குதிரையை கொண்டு போய் காமிக்கலாம், குளத்தில் தண்ணி இருக்கிறத காமிக்கலாம். அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். அதுக்கும் பிறகு குதிரை தான் வந்து வாய் வச்சு குடிக்கணும். கரெக்ட் தானே? அது நம்மளை எடுத்து வாயில் எடுத்து கொடுக்க முடியுமா? அது முடியாது. குளம் எங்கே இருக்குது, தண்ணி எங்கே இருக்குது காமிச்சு கொடுக்கலாம். அப்புறம் அந்த குதிரை தான் வாய் வச்சு குடிக்கணும். அந்த மாதிரி ஹிஸ் ஹோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ் சொல்லுவார். ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இப்படி தான் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணரும் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். மச்சித்தா சர்வதுர்காணி மத் பிரசாதா துரிஷ்யசி. கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் எல்லா விதமான சங்கடங்களையும் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் தாண்டி விடலாம். அண்ட் எப்பொழுதுமே உன்னத ஆனந்தத்திலே திளைக்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணா ஆனந்தத்தின் உருவம், கிருஷ்ணா ஆனந்தத்தின் மொத்த உருவம். அதனால தான் அதை வந்து காமிக்கிறார். கிருஷ்ணா அவதரிக்கும் பொழுதே எல்லோருக்கும் இனம் புரியாத சந்தோஷம் ஹிருதயத்தில். ஏன்னா கிருஷ்ணா ஆனந்தத்தின் உருவம். அப்போ கிருஷ்ணா காமிக்கிறார், ஆனந்தம் என் மூலமாகத்தான், என் கூட தொடர்பு கொள்ளும் மூலமாகத்தான் உங்களுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். என்னையை விட்டுட்டு வேற எங்கே போய் தேடினீங்கன்னா ஆனந்தம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணா காமிக்கிறார். வாமனமூர்த்தியாக வரும்பொழுதும், இங்கே நரநாராயண ரிஷியாக வரும்பொழுதும், அண்ட் கிருஷ்ணாவாக தேவகி வசுதேவருக்கு முன்னாடி தோன்றும் பொழுதும் கிருஷ்ணா இதையே காமிக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதனால் நமக்கு ஜீவாத்மா வந்து ஆனந்தத்தை பெறணும்னா நாம் கிருஷ்ணர் கூட தொடர்பு கொள்ளணும். அது வந்து இடைவிடாத பயிற்சி. இதுதான் உண்மையான சாதனா. உண்மையான சாதனா எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அப்சார்ப்ஷன், ஆழ்ந்திருத்தல், கிருஷ்ணரில் லயித்திருத்தல் அப்படிங்கிறது குறையிறதோ அந்த அளவுக்கு ஃபால்ஸ் ஈகோ பெருசாகும். எப்படி பாருங்க, கிருஷ்ணனோட சிருஷ்டி எப்படி பாருங்க. அப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபால்ஸ் ஈகோ பெருசாகி நம்மளை தொந்தரவு பண்ணி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சங்கடத்தில் மாட்டிப்போம். மாட்டின உடனே ஐயோ எனக்கு ஏன் இந்த சங்கடங்க, எனக்கு ஏன் இந்த சங்கடங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புலம்புவோம். நாம் தான் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணரை, கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருத்தல். நிவசிஷ்யசி மையேவ. வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி பியூட்டிஃபுல். பாருங்க, மையேவ மன ஆதத்ஸ்வா மயி புத்தி நிவேசய நிவசிஷ்யசி மையேவ அத ஊர்துவம் ந சம்சய. இதுக்கு ரெண்டு விதமான விளக்கம் இருக்கு. யார் ஒருத்தர் வந்து மனதை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரில் நிறுத்துகின்றாரோ அவர் எப்படி, கிருஷ்ணா சொல்றார் நிவசிஷ்யசி மையேவ, அவர் என்னில் வாழ்கின்றார், கிருஷ்ணரில் வாழ்கின்றார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவர் மாயாவில் வாழலை, மாயா கூட தொடர்பு கொள்ளல, கிருஷ்ணரில் வாழ்கின்றார். எப்பொழுது? இடைவிடாமல் மையேவமன ஆதத்ஸ்வா செஞ்சா. இந்த அத ஊர்துவம் நசம்சய அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, அதில் வந்து இதுக்கு சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் இதை அடைகின்றார் அப்படிங்கிறது. இன்னொரு அர்த்தம் ஸ்ரீல விஸ்வநாத குரு தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, சந்தேகத்துக்கு இல்லாமல் யார் ஒருத்தர் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் ஊர்துவம், அவர் மேலே போயிடுவார், கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு போயிடுவாராம். சந்தேகத்திடம் இல்லாமல் கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு சென்றடைவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் விளக்கம் ஸ்ரீல விஸ்வநாத குரு தாக்கூர் கொடுக்குறார். ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து
துக்கப்படுகின்றேங்கிறது கஷ்டப்படுறேன்னு புலம்புறதை விட்டுட்டு அதுக்கு வழி ஆனந்தத்தின் மொத்த உருவமாகிய கிருஷ்ணரை தியானித்து கொண்டே இருந்தால் நமக்கும் ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும். இதுதான் ஒரே வழி. ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.